अनाञ्जना चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनी यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयं इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ వరంగల్ భక్తులందరికీ స్వాగతం. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టెంపుల్ అథారిటీస్, హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు, హిస్ గ్రేస్ దామేశ్వర ధర్మేంద్ర ప్రభుకి నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్స్. అండ్ మీరందరూ కూడా వైష్ణవులు, సో మీ అందరికి కూడా నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్స్. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి 3వ స్కందం 2వ చాప్టర్ 10వ శ్లోకం. 3, 2, 10. సో ఇది నేను షేర్ చేసి ఎవరైనా ఒక డివోటీ కాల్ అండ్ రిపీట్ చేయండి. దేవస్య మాయయా స్పృష్టా
देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् असद् आश्रिताः ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् भ्राम्यते धीर्न तत्त्वाक्य आत्मन्युक्तात्मनोहरौ प्रात्मन्युक्तात्मनोहरौ देवस्य मायया स्पृष्टा देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्य आत्मन्युक्तात्मनोहरौ आत्मन्युक्तात्मनोहरौ देवस्य मायया स्पृष्टा देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्य आत्मन्युक्तात्मनोहरौ आत्मन्युक्तात्मनोहरौ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ కాలేజ్ हरे చెప్పవచ్చు कृष्ण थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण मायया सृष्टाम् ये दे- च सदाश्रिताम् भ्राम्यते दीर्न तद्वाक्यैम् आत्मन्युक्तात्मनोहरौ थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी चल माता हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु देवस्य मायया स्पृष्ट्या ये चान्यदसदाश्रितः भ्राम्यते दीर्ना तद्वाक्तैरात्म आत्मनुक्तात्मनोहरौ हरे कृष्ण देवस्य मायाय स्पृष्टा ये च अन्यात असत् आश्रिता भ्राम्यते दीना तत् वाक्ये आत्मनि उप आत्मन अहरो थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण प्रभु देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रितः भ्राम्यते तीर्न तद्वाक्यैत्रात्मान्युक्तात्मनोहरौ थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు దేవస్య మాయయా సృష్ట ఏ చాన్యదసదాశ్రితః భ్రామ్యతే దీర్ణ తద్వైకేరాత్మన్యుపాత్మనోహరౌ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु जी देवस्य मायया सुप्ता ये चान्यदा सदासितः भ्राम्यते दीर्न तत्त्वात्ते आत्मने उप आत्मनः सरौ हरौ हरे कृष्ण प्रभु जी ఆగండి నేను ఓకే శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 2వ చాప్టర్ 10వ శ్లోకం దేవస్య మాయయా స్పృష్టా ఏ చాన్యదసదాశ్రితాః భ్రామ్యతే ధీర్న తద్వాక్యేరాత్మన్యుక్తాత్మనోహరౌ Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Under no circumstances can the words of persons bewildered by the illusory energy of the Lord deviate the intelligence of those who are completely surrendered souls. భగవానుని మాయాశక్తిచే భ్రమితులైన వారి పలుకులు సంపూర్ణ శరణాగతులైన వారి బుద్ధిని ఏ పరిస్థితుల యందును విచలితము చేయజాలవు. సో ఇక్కడ మనము ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము అంటే
సో మనకు తెలుసు ఏ విధంగా అయితే విదురుడు విదురుడిని పిలిపించాడు ధృతరాష్ట్రుడు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అది అని సలహా అడిగితే ఆయన సూటిగా చెప్తున్నాడు సమాధానం. ఇప్పటికీ చాలా చేజారింది, నువ్వు ఇమ్మీడియట్లీ పాండవులను పిలిపించి వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలి అన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ దుర్యోధనుడు పక్కనే ఉండి చాలా చాలా కోపంగా ఆయన దూషిస్తాడు అనమాట. దూషించి నువ్వు మా సైడ్ ఉంటూ మా దగ్గర తింటూ మా వ్యతిరేకుల వాళ్ళ సైడ్ ఉంటావా అని చెప్పేసి. ఆయన ఏంటి ధర్మం మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన ఒక మహామంత్రి. మంత్రి యొక్క లక్షణం ఏంటి? బేసికల్లీ ఏది ధర్మమో అది ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి అనమాట. సో అదే చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు విదురుడు ఏం చేశాడు అక్కడ? ఆ విధంగా దూషించినప్పుడు ఆయన ఇమ్మీడియట్లీ ఆయనకు అవకాశం ఉంది, ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ఉన్నా కూడా అన్నీ వదిలేస్తాడు అక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇదే ఛాన్స్ అని చెప్పేసి తీర్థయాత్రకు వెళ్తాడు. ఒకవేళ అతను రాజ్యాన్ని వదిలి ఇంటికి వెళ్ళినా సరే ఆయనకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో పాటుగా ఆయనే పెద్ద భవన్లో, మంత్రి భవన్లో ఉండొచ్చు. కానీ అది కూడా వదిలేసి ఆయన ఇదే టైం అనుకొని తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడనమాట. సో మనం ఎవరైనా సరే, మనం ఎంత ఎంత చిన్న పోస్ట్లో ఉన్నా, పెద్ద పోస్ట్లో ఉన్నా, అధిక అధమ, తక్కువ ఎక్కువ ఏది సంబంధం లేదు. కృష్ణ కాన్షియస్లో మనం చాలా మంచిగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలన్నమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా ఇదే విధంగా విదురుడు అక్కడి నుంచి వెళ్తాడు. వెళ్ళి అలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఒక్కడే అటు ఇటు వెళ్తుంటాడు అనమాట. సో ఇట్లా పిల్గ్రిమేజ్ వెళ్తూ 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 ప్రభాస క్షేత్రంలో అక్కడ ఉద్ధవుని కలుస్తాడు. సో ఉద్ధవుని కలిసి ఉద్ధవునితో మాట్లాడి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాడు అనమాట. అందరు ఎలా ఉన్నారు, కృష్ణ భగవానుడు ఎలా ఉన్నాడు, బలరాం ఎలా ఉన్నాడు, సూరసేన ఎలా ఉన్నాడు, ఇంకా మిగతా యాదవాస్ అయిన వసుదేవుడు ఎలా ఉన్నాడు, ప్రద్యుమ్న, ఉగ్రసేన, సాంబ, యుయుధాన, అక్రూర, దేవకి, వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు, అనిరుద్ధ, రీతిక, చారుదేష్ణ, గద, వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత పాండవులు ఎలా ఉన్నారు, కుంతి ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ అడుగుతాడు అనమాట. తర్వాత ధృతరాష్ట్రుని గురించి చాలా బాధపడతాడు. నేను ఆయనకి చాలా సిన్సియర్ వెల్విషర్, వాళ్ళ గురించి నేను చాలా సిన్సియర్గా మంచి జరగాలని నేను ఆలోచించాను, కానీ ఈ విధంగా జరిగింది అని. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ అనుకుంటాడు అనమాట, నేను ఇంత చక్కగా ఈ యొక్క మాయాశక్తితో అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ప్రభావితం అయిపోయి ఉంటారు, అటువంటిది నేను చక్కగా వెళ్ళి భగవంతుని గురించి తెలుసుకోగలిగాను, అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళగలిగాను అని చాలా ఆనందపడుతున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత అసలు కృష్ణనే అందరినీ సంహరించవచ్చు, కానీ కృష్ణ అర్జునుడికి ఈ యొక్క కీర్తి, పాండవులకి ఈ యొక్క కీర్తి ఇవ్వదలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఇన్ని రోజులు ఆగాడు అని చెప్తాడు. సో అట్లా భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడు? సో అవి అవి మాట్లాడతాడు. ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుని స్తుతిస్తూ ఇప్పుడు రెండో చాప్టర్లకు ఎంటర్ అవుతాం. సో రెండో చాప్టర్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు భగవంతుని తలుచుకుంటున్నాడు. ఎవరు? ఉద్ధవ చాలా చాలా గొప్ప పొజిషన్ అనమాట. ఉద్ధవ పొజిషన్ ఈవెన్ అర్జున కంటే, పాండవాస్ కంటే కూడా అధికమైన డివోటీ ఆయన. ఎంత పెద్ద డివోటీ అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే కృష్ణ, యాదవాస్ వాళ్ళ పేరు వినగానే ఇమీడియట్ గా ఒక గడియ పాటు ఆయన మొత్తము లోపల చాలా ప్రేమ దాంతో ఉండిపోతాడు అనమాట. ఆయన కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, ఆయన మాట్లాడలేకపోతాడు, ఆయన రోమాలన్నీ ఇలా నిలబడిపోతాయి. ఏదో ఒక్క క్షణం అలా వచ్చి, లేదా ఒక 5 సెకండ్లు 10 సెకండ్లు వచ్చి ఆగింది కాదు. అక్కడ 45 నిమిషాల సేపు ఆయన మాట్లాడలేకపోతాడు. 45 నిమిషాల సేపు ఆయనే ఆ ప్రేమను తట్టుకోలేకపోతాడు అనమాట. సో ఇదంతా చూసి విదురుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓ ఎంత పెద్ద ప్యూర్ డివోటీ ఇతను అని. సో తర్వాత 7 నుంచి 11వ శ్లోకంలో సో తర్వాత ఉద్ధవుడు వచ్చేస్తాడు. ఇంకా ఆ యొక్క ప్రేమ ఎక్స్టర్సీలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఈ ప్రాపంచిక వ్యవహారాలకు మళ్ళీ వచ్చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? యాదవుల యొక్క దురదృష్టం ఏంటో చెప్తున్నాడు. కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ యొక్క ఇంట్లో అస్తమించాడు. సో
ఇంకా వాళ్ళ యొక్క మంచి చెప్పడం ఇంకా ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే కృష్ణ భగవానుడు అంతటి సూర్యుడే అక్కడ అస్తమించిపోయాడు. సో ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఉం? సో మనకేమవుతుంది, ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఇట్లా అస్తమించిపోతాడో మొత్తము చీకటిగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ యొక్క ప్రపంచం నుంచి కృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడో కృష్ణే స్వాదామోపగతే, కృష్ణ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడో అప్పుడు ఆయన యొక్క నిత్యలీల ఇంకొక దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఉం? అక్కడ అవుతుంది. సో సూర్యుడు ఎప్పుడైతే ప్రతి 24 గంటలకు ఒకసారి ఆయన కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మ యొక్క ప్రతిరోజు వస్తూ పోతూ ఉంటాడు. సో ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు అంతా చీకటి అయిపోయి పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు, దయ్యాలు, భూతాలు వీటన్నిటికీ ఇంకా ఎక్కువ అనమాట అప్పుడు. సో ఈ యొక్క ప్రపంచం నుంచి కృష్ణ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయాడో అప్పుడు అంతా చీకటి ప్లస్ భక్తులు కానంటి వంటి వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ ఇదొక మంచి టైం లాగా తయారైంది అనమాట. అప్పుడు 8 నుంచి 9 శ్లోకాల వరకు యాదవులు ఎంత దురదృష్టవంతులో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మొత్తము భూమండలం అంతా చాలా దురదృష్టం. అందులో యాదవులు ఇంకా దురదృష్టవంతులు. ఎందుకు? వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నప్పుడు ఇతను దేవాది దేవుడు స్వయం భగవానుడు అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారట, మనందరము ఎట్లాగైతే ఒక చేప ఏమనుకుంటుంది, ఈ సముద్రంలో అంతా మేము చేపలము, ఈ సముద్రం నుంచే ఒక సముద్ర మంతంలో ఒకసారి మూన్ వస్తుంది అనమాట. మూన్ అంటే చంద్రుడు వస్తాడు. అదే విధంగా చంద్రుడు కూడా మా దగ్గర నుంచే వచ్చాడు కదా, సముద్రం నుంచి వచ్చి చంద్రుడు కూడా మాట అయిపోయి అనుకుంటున్నారు అనమాట చేపలు. సో అదే విధంగా వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు, కృష్ణ కూడా మావాడే, మాతో పాటే పుట్టాడు అనే కానీ ఆయన స్వయం భగవానుడు దేవాది దేవుడు అని వాళ్ళకి తెలియదు. అది వాళ్ళ దురదృష్టం అని చెప్తున్నాడు ఉద్ధవ. యాదవులు ఎంతో చక్కగా, వాళ్ళు ఎంతో పండితులు, ఎంతో నేర్పరితనం ఉంది వాళ్ళకి, రకరకాల పవర్స్ ఉన్నాయి. అయినా కూడా వాళ్ళు భగవానుడిని ఓన్లీ పార్షల్ గా తెలుసుకున్నారు. మొత్తం పూర్ణత్వంలో కృష్ణ భగవానుడిని తెలుసుకోలేకపోయారు. వాళ్ళు పరమాత్మ వరకు తెలుసుకోగలిగారు, భగవాన్ అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుసుకోలేకపోయారు. అయినా పర్వాలేదు, ఈ యాదవులు అంత దురదృష్టవంతులైనా సరే వాళ్ళు స్టిల్ గ్రేటే. ఎందుకు? వాళ్ళ వంశంలో భగవంతుడు జన్మించాడు, ప్లస్ వాళ్ళతో పాటు కలిసి తిరిగాడు. సో అభక్తుల కంటే వీళ్ళు బెటర్ యాదవులు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అలా వచ్చి ఈ రోజు శ్లోకానికి వచ్చాం. ఈ రోజు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే భక్తులు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన భక్తులు అభక్తులు వచ్చి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మనకు భక్తిలో ఏమీ మనకు చెలించదన్నమాట. మనకి భక్తి ఏమీ ఖరాబ్ అయిపోదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం దేవాది దేవుడి ఆశ్రయం తీసుకున్నాం భక్తుల. సో ఇట్లా ఎవరైతే దేవాది దేవుడు ఆశ్రయం తీసుకుంటారో వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి మీరేంటి ఈ మధ్యలో ఇస్కాన్లో చేరారు, మీరేంటి ఈ మధ్యలో ఈ భక్తి అని ప్రారంభించారు, చాంటింగ్ చేస్తున్నారు అని కొత్తగా చేస్తున్నారు, ఇటువంటి వాళ్ళు మాయలో ఉండి చాలా చాలా మాట్లాడుతుంటారు. అయినా కూడా మనము డివోటీస్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు, వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం కూడా తగదనమాట. అది ఈ రోజు శ్లోకంలో చెప్తున్నాను అనమాట. దేవస్య మాయయా స్పృష్టా యాచాన్య సదాశ్రితాః భ్రామ్యతే ధీర్న తద్వాక్యే ఆత్మన్యుక్తాత్మనోహరో. దేవస్య మాయయ, ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి, ఈ మాయా శక్తి ద్వారా వాళ్ళందరికీ బెవిల్డర్మెంట్ లో ఉంటారన్నమాట, కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉంటారు. వాళ్ళకంతా భ్రమితమైన మనసులో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. ఇది ఏంటి అసలు, ఈ ప్రపంచం అంటే ఏంటి, మనం ఏంటి, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, మనం ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు అర్థం కావట్లేవు? భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. భగవంతుని శక్తి కాబట్టి ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. దైవి శేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ, చాలా చాలా దురత్యయ. భగవంతుని యొక్క మమ మాయ, ఈ యొక్క మాయాశక్తి, నా చేత ఉద్భవించిన నా యొక్క బహిరంగ శక్తి అనే మాయాశక్తి మమ మాయ దురత్యయ, చాలా చాలా డిఫికల్ట్, ఇది దాటి వెళ్ళలేరు. కాకపోతే మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంతితే, నన్ను ఎవరైతే శరణు కోరుతారో వాళ్ళు ఈజీగా ఈ మాయా నుంచి పడగలుగుతారు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఎవరైనా బయటి వాళ్ళు వచ్చేసి
భక్తిలో స్థిరంగా ఉన్న వాళ్ళని ఏమైనా చెప్పినా సరే భక్తులకి ఏమీ కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అదొకటి. ప్లస్ శ్రీల ప్రభుపాద్ పర్పోర్ట్లో ఏం రాస్తారంటే, భగవంతుడు దేవాది దేవుడుగా ప్రతి ఒక్కరూ వేదాలలో ఎవిడెన్సెస్తో సహా మనకు క్లియర్గా చెప్పబడ్డారు. ప్రతి ఆచార్యులు అందరూ ఒప్పుకున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ శ్రీపాద శంకరాచార్య కూడా ఒప్పుకున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడని. కానీ భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు సరే కొందరు అతన్ని గుర్తించలేకపోయారు. సో ఎప్పుడైతే ఎవరికైతే ఈ యొక్క శాస్త్రాల పైన నమ్మకం ఉంటుందో వాళ్ళు దేవాది దేవుడు యథావిధంగా తెలుసుకోగలిగారు. వాళ్ళందరూ ఏంటి, భగవంతుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు చాలా బాధలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. అది మనం చూసాం. ఎప్పుడు అర్జునుడు, యుధిష్ఠిరుడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే కృష్ణ వెళ్ళిపోయాడని చూసాడో అర్జునుడు ఎంత అసలు ద్వారకాకు వెళ్ళి వస్తూ వస్తూ అసలు ఆయన మాట్లాడలేకపోతున్నాడు అనమాట. ఆయనే ఉన్న యుధిష్ఠిరుడు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ అసలు ఎంతో పవర్ఫుల్ అర్జున, ఎంతో పవర్ఫుల్ యుధిష్ఠిర కూడా వాళ్ళందరూ దీలా అయిపోతారు. భగవంతుడు వెళ్ళిపోయా, ఆయన యొక్క లీల ముగించి వెళ్ళిపోయారని అని తెలుసుకోగానే. కానీ యాదవులకు మాత్రం ఓన్లీ భగవంతుడి విషయం ఓన్లీ కొంతవరకే తెలుసు. ఓన్లీ పరమాత్మ వరకే అర్థమైంది వాళ్ళకి. అందుకని వాళ్ళు దురదృష్టవంతులని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భగవంతునికి కూడా కొంచెం సర్వీస్ చేశారు కదా, వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు పర్సనల్గా కొంచెం సేవ చేసే భాగ్యం వాళ్ళకి దొరికిందనమాట. సో ఇప్పుడు యాదవులైనా సరే, డివోటీస్ అయినా సరే, భక్తులైనా సరే, వీళ్ళు తప్ప మామూలు విషయాలు, మామూలు ప్రజలందరూ ఏంటి, ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి ద్వారా వాళ్ళు దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేరనమాట. వాళ్ళు దేవాది దేవుడు అని అర్థం కాదు వాళ్ళకి. ఈ యొక్క మాయా ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ పైన, వాళ్ళ పాకులాటంతా ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ డబ్బు సంపాదించాలి వీటి మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళు శరణాగతి తీసుకోవాలి అనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తట్టదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, కృష్ణ భగవానుడు కూడా ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్, మనలాగానే ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్, ఒక బోయవాడు ఆయనకు బాణం వేసేస్తే ఆయన కాలుకు తగిలిపోయి ఆయన చనిపోయాడు, అట్లా అనుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం తెలుసు. సో అది చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం అండ్ ఈరోజు యొక్క వృత్తాంతం. అదే ఈరోజు కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ దినం. ఏంటది? రసికానంద ఠాకూర్ యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం ఈరోజు. సో అది ఆ కథ కూడా చెప్పుకుందాం ఈరోజు. సో రసికానంద ఠాకూర్ ఎవరు? శ్యామానంద్ పండిట్ కథ విన్నాం మనం ఇంతకుముందు. సో ఆ శ్యామానంద్ పండిట్ యొక్క శిష్యుడు ఈ రసికానంద ఠాకూర్. సో ఒకసారి శ్యామానంద ఠాకూర్, రసికానంద ఠాకూర్ చాలా గొప్ప ప్రీచర్స్ అనమాట. వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్. ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు, భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి చెప్పి అందరినీ భక్తిలో ముంచేస్తున్నారు అనమాట. అంత గొప్ప డివోటీస్. సో ఈ రసికానంద ఠాకూర్ కూడా చాలా చాలా గట్టిగా ప్రీచింగ్ చేసేవాడు అనమాట. ఎక్కడికైనా వెళ్ళి అందరికీ కృష్ణ భగవానుని ప్రేమ భక్తి అందించేవాడు. సో వాళ్ళిద్దరు ఒకరోజు కలిసి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఒకసారి కొందరు డివోటీస్ వస్తారనమాట. వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ పక్క రాజ్యంలో ఒక రాజు ఉన్నాడు, ఆ రాజు మహా హింసాత్ముడు, చాలా హింస పెడుతున్నాడు. ఆయనే పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఏథియిస్ట్, అంటే భగవంతుని నమ్మడు. ప్లస్ హిందూస్, ఎస్పెషల్లీ హిందూస్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ కోపం ఆయనకి, ఎక్కువ పగ. సో ఇది చాలా చాలా మనకు తెలియని విషయం, నాకు తెలియదు అనుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ మనకు తెలియని విషయాన్ని కూడా మనం పగతో చూస్తున్నాం అనుకోండి. భగవంతుడు ఎవరు, అసలు భగవంతునికి ఎందుకు పూజ చేస్తున్నారు, హిందువులు ఇట్లా పగ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఆసురీ భావం పెరిగి పండింది అని అర్థం వాళ్ళది. సో ఈ రాజు అలాంటి వాడు. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ రాజు ప్రతిరోజు అట్లీస్ట్ ఒకరినో ఇద్దరినో తన చేతితో నరికి చంపాలి, అప్పుడు కానీ ఆయనకు నిద్ర పట్టదంట. అటువంటి రాజు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ హిందూస్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాడు.
ఆ! ఇప్పుడు మనం చూస్తే కొందరుంటారు వ్యక్తులు. ప్రతిరోజు మందు తాగందే నిద్రపోరు. కొందరు ప్రతిరోజు సిగరెట్ తాగందే నిద్రపోరు. రకరకాల అలవాట్లుంటాయి ఒక్కొక్కరికి. అట్లాగే ఈ రాజు అలవాటేంటి? మినిమమ్ 2 మర్డర్స్ చేయాలి. అతని చేత్తో చంపాలి. ఆ! అట్లా చేయకపోతే ఆయనకు ఆ రోజు నిద్ర పట్టదు. అటువంటి వాడు. సో, చాలా చాలా హీనమైన వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు వీళ్ళందరొచ్చి. ఈ రసికానంద ఠాకూరును వాళ్ళ గురు మహారాజ్ అయిన శ్యామానంద పండిత్‌కి. సో, వీళ్ళిద్దరు చూసి ఒకరినొకరు చూసి నవ్వుకుంటూ అంటున్నారనమాట. శ్యామానంద ప్రభు అంటాడనమాట. అయితే రసికానంద నువ్వు వెళ్ళాలిక్కడికి. వెళ్ళి వాళ్ళని మార్చాలి. అంటే ఓకే. నేను వెళ్తాను అని ఈయన కూడా అంటాడనమాట. యాక్చువల్‌గా శ్యామానంద ఠాకూర్ ఆయనే అంటాడనమాట. నేనే వెళ్ళాల్సింది కానీ నాకు వేరే పనులున్నాయి. సో, శిష్యునికి చెప్తాడనమాట. రసికానంద నువ్వు వెళ్ళు. ఈయన ఓకే అంటాడు. సో, ఆ ఊరికి వెళ్తాడు. కొందరు డివోటీస్ ఇంట్లో ఉంటాడు. ఇంట్లో ఉంటూ ప్రతిరోజు ఆయన క్లాస్ చెప్తున్నాడు. ఆయన క్లాస్ చెప్తుంటే అందరొచ్చేసి వింటున్నారనమాట ఆయన కథ. కృష్ణ కథ. సో, ఆయనేంటి సింపుల్‌గానే కథ చెప్తున్నాడు. కాకపోతే ఆయన ప్యూర్ డివోటీ. ప్యూర్ డివోటీ శుద్ధ భక్తుడు సింపుల్‌గా కథ చెప్తున్నాడు ప్రతిరోజు. మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేయండి. శ్రీమద్ భాగవతం చదవండి. శ్రీమద్ భాగవతం కథ, కృష్ణ కథ రోజు చెప్తున్నాడు. ఇట్లా ఆ కథ వింటూ అందరూ ముగ్ధులైపోయి ఆయన కథ వింటూ చక్కగా అందరూ మంచిగా డివోటీస్ అవుతున్నారక్కడ. ఆ! ఇదంతా డిస్కషన్‌లో వస్తుందనమాట. కోర్ట్‌లో గూడా డిస్కషన్ అవుతుంది. ఆ రాజు యొక్క భవనంలో కోర్ట్‌లో ఇది ఈ పలానా వ్యక్తి వచ్చాడిక్కడికి. ఆయనొచ్చేసి ఇప్పుడు అందరిని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అందరిని భక్తులుగా మారుస్తున్నాడు అనంటే, నేను కూడా విన్నాను ఆయన గురించి. ఆయన పెద్ద మూర్ఖుడు. ఆ! ఆయన వట్టి మనిషే. దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సింది లేదు అంటే, లేదు లేదు ఆయన చాలా చాలా పరమహంస డివోటీ మిగతా రాజులు అంటున్నారనమాట. ఆయన పరమహంస డివోటీ. ఆయన ఎటువంటోళ్ళనైనా మార్చగలుగుతాడు. ఆయన ఎటువంటోళ్ళనైనా కూడా భక్తిలోకి మార్చగలుగుతాడు. అంటే మీరందరూ ఏమేమో వింటున్నారు కానీ అటువంటిదేమీ లేదు. మేబీ ఆయన దగ్గర కొన్ని మంత్రాలున్నాయేమో. ఆ మంత్రాల ద్వారా ఏం చేస్తున్నాడు అందరిని చీట్ చేస్తున్నాడు. ఆ! అందరిని మోసం చేస్తున్నాడు. వెళ్లి ఆ మంత్రం ఉపయోగించేసి వాళ్ళని ముగ్ధుల్ని చేసేసి ఆ! వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటున్నాడు. వాళ్ళ దగ్గర నగలు తీసుకుంటున్నాడు. ఆ విధంగా చేస్తున్నాడు. అని ఆయన పైన నెగెటివ్‌గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరు? రాజు. సో, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆహ్, ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈయన యొక్క ప్రీచింగ్ బాగా నడుస్తుంది. హ్మ్. రసికానంద్ ఠాకూర్. సో, ఒకరోజు రాజు కబురు పెడతాడనమాట. వెళ్లి ఆయనను నా కోర్ట్‌లో సమర్పించండి అని. సో, అప్పుడు అందరూ డివోటీస్ ఒకటేసారి అందరూ హడలెత్తిపోతారు. ఓహ్ మై గాడ్! ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ఆపదొచ్చేసింది. ఈ రాజేమో చాలా మూర్ఖుడు, క్రూరుడు. అందరిని రోజు ఇద్దరిని, ముగ్గురిని చంపందే ఆయన నిద్రపోడు. ఆ! అటువంటి హీనమైన ఈ రాజు ఇప్పుడు పోయి మన రసికానంద ఠాకూర్ మహారాజుని పిలుస్తున్నాడు. ఏమన్నా హాని చేస్తాడేమో అని అందరూ హడలు చెందిపోతారనమాట. సో, వెళ్లి రసికానంద ఠాకూర్ కూడా చెప్తారు ఈ విషయం. చెప్పి మీరిక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియేట్‌గా వెళ్ళండి. ఆ! ఇది అస్సలు మంచి పని కాదు. మీరు ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళొద్దు. మీరు వెళ్తే చాలా డేంజర్. ఆ రాజు చాలా చాలా క్రూరుడు అని ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. పర్వాలేదు నేను వెళ్తాను అంటాడు రసికానంద్ హరే ఠాకూర్. కృష్ణ ప్రభు. యెస్ ప్రభు. దర్శనం స్టార్ట్ అయింది కదా. ఓకే ప్రభు. దర్శనం తర్వాత మళ్ళీ మిగతా కథ చెప్పుకుందాం. గోపాల్‌కి జై. శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయ్ కీ జై.
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जाए, श्री महारानी की जाए, कृष्ण नरसिंहदेव की जाए। श्री श्री राधा लीला माधव की जाए। హరే కృష్ణ. సో ఈ రసికానంద ఠాకూర్ ఇది వింటాడు. విన్న తర్వాత సరే నేను వస్తాను అని చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు రాజు పిలిపించాడు కదా, సో వెళ్ళాలి, నేను వస్తానంటాడు అని వెళ్తున్నాడు. సో ఈయనతో పాటు అందరు ఈయన క్లోజ్ అసోసియేట్స్ వెళ్తున్నారు పక్కన. తర్వాత ఈయన ఫాలోవర్స్, చాలా రోజుల నుంచి ప్రీచింగ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ, చాలా రోజుల నుంచి క్లాసెస్ చెప్తున్నాడు. సో అందరు కలిసి వెళ్తున్నారు అనమాట. సో ఆ సభ వరకు, ప్యాలెస్ వరకు వెళ్తాడు. ఆ ప్యాలెస్ లో దగ్గరలో ఒక ఏనుగు ఉంటుంది అనమాట. చాలా బలమైన ఏనుగు, ప్లస్ బాగా మదమెక్కిన ఏనుగు. ఆ ఏనుగు ఎలా ఉంది? ఏనుగు ఎక్కడ దేన్ని చూసినా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతుంది, ఇండ్లలోకి పరిగెడుతుంది, ఒక ట్రైన్ లాగా. ఒక ట్రైన్ బోగి ఇండ్లకు వస్తే ఎలా అవుతుంది, ఇల్లంతా కూలిపోతుంది, ఆ విధంగా ఉరికి ఉరికి ఇండ్లలోకి వెళ్తుంది, చెట్లను పెకిలించేస్తుంది, దాని ఎదురుగా ఎవ్వరు వస్తే వాళ్ళని తొక్కేస్తుంది, తొండంతో చుట్టి తిప్పి కొట్టేస్తుంది అనమాట, అందరిని చంపుతుంది. ఈ ఏనుగు ఎలా అంటే బాగా మదమెక్కిన, బాగా కోపంగా ఉన్న ఏనుగు, ప్లస్ చాలా పెద్దగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆ ఏనుగు వస్తుంది అక్కడి నుంచి. సో రసికానంద ఠాకూర్ ఇలా నడుస్తున్నాడు. అప్పుడు అందరూ చెప్తున్నాడు ఈ ఏనుగు చాలా డేంజరస్ ఏనుగు అని చెప్పేసి చెప్తూ చెప్తూ కొందరు అక్కడి నుంచి అక్కడ పరిగెడుతున్నారు అనమాట. సో ఈయనతో ఫాలోవర్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ. ఈయనతో వచ్చిన అనుచరులు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. కొందరు ఇళ్ళ మీద ఎక్కి నిలబడ్డారు, కొందరు చెట్టు మీద ఎక్కి నిలబడ్డారు, చాలా దూరంగా పరిగెట్టి పరిగెత్తి దూరంగా ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు ఓన్లీ రసికానంద ఠాకూర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ. సో రసికానంద ఠాకూర్ ఆ ఏనుగుని చూస్తున్నాడు. ఆ ఏనుగు ఇంకా కళ్ళు ఇట్లా నిప్పుల్లాగా ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఏనుగు. సో అది ఫాస్ట్ గా ఉరికొస్తుంది రసికానంద ఠాకూర్కు. సో ఈయన వెళ్తున్నాడు, ఆ ఏనుగు ఎదురుగా వెళ్తున్నాడు, చాలా కోమలంగా నడుస్తూ ఈయన వెళ్తున్నాడు. సో ఈ ఈ రాజు కిటికీలో నుంచి చూస్తున్నాడు, సింహాసనం మీద కూర్చొని, అక్కడ ప్యాలెస్ లో కూర్చొని భవనంలో ఇదంతా చూస్తున్నాడు అనమాట. ఏనుగు ఎలాగో చంపేస్తుంది ఇతన్ని. సో రసికానంద్ ఠాకూర్ వెళ్తాడు, ఏనుగు ఈయన దగ్గరికి వస్తుంది. సో రసికానంద్ ఠాకూర్ ఆ ఏనుగు కళ్ళల్లో చూస్తున్నాడు అనమాట. ఏనుగు కోపంగా రసికానంద ఠాకూర్ వైపు చూస్తుంది. చూసి ఇమ్మీడియట్లీ ఆ ఏనుగు దండవత్ చేస్తుంది. దండవత్ కంటే ముందు యాక్చువల్లీ రసికానంద్ ఠాకూర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి, అసలు నువ్వు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు ఇలా అందరినీ చంపుతున్నావు, నీకు జీవితం యొక్క లక్ష్యం తెలియదా, నువ్వు కూడా కృష్ణ యొక్క ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్, నువ్వు ఒక అంశవి, కృష్ణ భగవాన్ యొక్క అంశవి, నువ్వు ఇలా అందరిని ఎందుకు టెర్రరైజ్ చేస్తున్నావు, ఎందుకు ఇలా భయపెడుతున్నావు, ఎందుకు ఇలా హింస పెడుతున్నావు అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ మనం ఏ చేసినా కూడా పరోపకారంగా ఉండాలి, ఇతరులకు మేలు అయిన పనిని మనం చేయాలి. నువ్వు ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటే ఆ ఏనుగు లోపట అనుకుంటుంది అనమాట, ఇదేంటి రసికానంద ఠాకూర్ ఈయన చెప్పిందంతా శాస్త్రాలకు అనుకూలంగా ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా అని చెప్పేసి అప్పుడు దండవత్ చేస్తుంది. దండవత్ చేసేసి ఆ ఏనుగు యొక్క తల ఇతని పాదాల వైపు పెట్టేస్తుంది. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఒక చేత్తో ఆ ఏనుగు తలపైన చేయి పెట్టి ఆ కుడి చెవు తీసుకొని ఆ కుడి చెవు లోపల ఒక మంత్ర చెప్తాడనమాట, 16 అక్షరాల మంత్ర. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ మంత్ర చెప్పేసి నువ్వు ప్రతిరోజు ఈ మంత్రాన్ని జపించు.
అని చెప్పేసి అక్కడ ఆయనకు దీక్ష ఇస్తాడు. ఆ ఏనుగు ఇమ్మీడియట్లీ ఆ మంత్ర వినగానే కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్న ఏనుగుకి చాలా సంతోషంగా ఆ ఎంతో బాధపడిపోతుంది. అయ్యో, నేను ఇన్ని రోజులు నా లైఫ్ అంతా ఎందుకు ఇట్లా వేస్ట్ చేశాను. మళ్ళీ ఆ చెవిలోనే చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క పేరు ఈ రోజు నుంచి శ్రీ గోపాల్ దాస్, శ్రీ గోపాల్ దాస్ ప్రభుకి జై. సో ఆ విధంగా రసికానంద్ ఠాకూర్ ఏనుగు ఇనిషియేషన్ ఇచ్చాడు, దీక్ష ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా ఏనుగు ఇమ్మీడియట్లీ ఈయన పాదాలకు దండవస్తు చేస్తుంది, ఈయన చెప్పిందంతా శాస్త్ర ప్రకారంగా ఉంది అని అర్థమైపోయింది ఆ ఏనుగుకి. ఇంకా బాధపడి ఏడుస్తుంది అనమాట, ప్రతిరోజు నేను ఇంతమందిని ఇంత విధంగా నేను బాధ పెట్టాను అని చెప్పేసి. సో అట్లా చేస్తూ గుండ్రగా ఆయనకు ప్రదక్షిణ చేస్తుంది. ప్రదక్షిణ చేసి మళ్ళీ 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 100 సార్లు దండవస్తు చేస్తుంది. చేసి కళ్ళకు నీళ్ళు పెట్టుకొని ఇప్పుడు చెప్తాడనమాట రసికానంద ఠాకూర్, నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి వైష్ణవుల సేవ చేయి. నువ్వు ఓన్లీ ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ఈ హరికృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేసుకో, ప్లస్ వైష్ణవుల సేవ చేయి. ఆయనకు వెళ్ళాలని లేదు రసికానంద ఠాకూర్ విడిచిపెట్టి, కానీ గురు మహారాజ్ ఇప్పుడే చెప్పాడు ఇన్స్ట్రక్షన్. సో అలా వెళ్తుందన్నమాట. ఈ సన్నివేశం చూసేసి ఇమ్మీడియట్లీ రాజు ఆయన సింహాసనం నుంచి లేచి ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేసి పరిగెట్టి వచ్చేసి నా కాళ్ళ మీద పడిపోతాడు అనమాట. పడిపోయి అసలు ఇంత బలమైన ఏనుగు, ఇంత డేంజరస్ ఏనుగుని అసలు నువ్వు ఎలా ఎలా తట్టుకోగలిగావు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఆ ఏనుగు దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళావు? మళ్ళీ ఆ ఏనుగు ఏంటి అలా మారిపోయింది? ఇదంతా చూసి నేను కూడా సరెండర్ అయిపోతాను నీకు అని అంటే ఆయన లేపి రసికానంద ఠాకూర్ చెప్తున్నాడు అనమాట, అసలు నేను ఈ ఊరికి వచ్చింది మెయిన్లీ నీతో మాట్లాడడం కోసం, కానీ మధ్యలో ఈ ఏనుగు కలిసింది కాబట్టి ఆ ఏనుగుని డీల్ చేయాల్సి వచ్చింది. యాక్చువల్గా నేను వచ్చింది నీకోసం. ఇంకోటి, అసలు ఆ ఏనుగు సరే చంపుతుంది, అది పరిగెడుతూ మన దగ్గరికి వస్తుంది, నేనెందుకు భయపడాలి? ఆ ఏనుగు హృదయంలో కూడా కృష్ణ ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఆ ఏనుగు వచ్చేసి నన్ను చంపింది అనుకో, నేను కృష్ణ భగవానుడి సేవలో ఉన్నాను. కృష్ణ భగవానుడి సేవలో చేస్తూ చేస్తూ నేను చనిపోతే ఏముంది, గోలోక బృందావనం వెళ్ళిపోతాను. ఒకవేళ కృష్ణ నన్ను సేవ్ చేయాలని కృష్ణ నిర్ణయించుకుంటే ఈ ఏనుగు ఏం చేయగలుగుతుంది నన్ను? అందుకే నాకేమీ భయం లేదు, ఆ ఏనుగు గురించి నేను ఎప్పుడు భయపడలేదు అని చెప్తుంది అనమాట. సో మనం కూడా డివోటీస్గా మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే, ఏదైనా డిఫికల్టీస్ వచ్చినా కూడా మనం యాజ్ డివోటీస్ ఏంటి, కృష్ణనే ఈ మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని మొత్తం సృష్టించాడు. ఆయన యొక్క నాభి నుంచి వచ్చిన బ్రహ్మ మళ్ళీ రెండోసారి సృష్టి చేస్తున్నాడు. ఆ సృష్టిలో మనకి ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాని గురించి తల్లవెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంది, భయపడవలసిన అవసరం ఏముంది? సో మనం ఈ నిర్భయంగా ఉండవచ్చు ఏ విషయంలోనైనా సరే. ఎందుకు? మారే రాకే కృష్ణకే, కృష్ణ మారే రాకేకే. సో ఒకవేళ కృష్ణ మనల్ని ఎవరినైనా సంహరించాలని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళని ఎవ్వరూ సేవ్ చేయలేరు. ఒకవేళ కృష్ణ నేను వీళ్ళని రక్షించాలి అని డిసైడ్ అయిపోతే ఇంకా వాళ్ళని ఎవ్వరు కూడా ఏమీ చేయలేరు, ఏమి హింస పెట్టలేరు. సో అటువంటి టైంలో నాకు ఎందుకు భయం అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్లీ ఆ రాజు కూడా ఏడుస్తూ లేస్తాడు. లేచి నాకు కూడా షెల్టర్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వేడుకుంటాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఈ ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, ఆ ఏనుగు అడవిలోకి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఏ డివోటీ కనబడ్డా సరే, ఎస్పెషల్లీ తిలక్ పెట్టుకున్న డివోటీ ఎవరు కనబడ్డా సరే ఇమ్మీడియట్గా దండవత్ చేస్తుంది. దండవత్ చేసి వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి బెగ్గింగ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే భిక్ష అడుగుతుంది. కొందరు బియ్యం ఇస్తారు, కొందరు అన్నం ఇస్తారు, కొందరు పండ్లు ఇస్తారు. అవన్నీ ఉరుకుంటూ వచ్చేసి డివోటీస్కి ఇచ్చేది అనమాట. ఆ విధంగా కొందరు చూసి భయపడే వాళ్ళు ఏనుగు ఉరికొస్తుంటే, కానీ ఈ ఏనుగు మాత్రం వాళ్ళకి దండవత్ చేసి ఇలా సేవ చేస్తుంది అనమాట. ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఇంకెవ్వరిని కూడా హాని చేయలేదు అప్పటి నుంచి ఆ ఏనుగు. ఇంకెవరైనా అక్కడి నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా మంది దూరం ప్రయాణికులు ఉంటే వాళ్ళని తీసి ఆయన ఏనుగు మెడపైన పెట్టి తీసుకెళ్లేదన్నమాట, నడుస్తూ అలా సేవ చేసేది. సో ఆ రోజు నుంచి ఒక మంచి డివోటీగా, ఒక త్రినాదపి సునీచైన తరౌరపి సహిష్ణున అమాని నామానదేన కీర్తనీయ హదాస్ సదా హరిహి ఆ యొక్క ఏనుగు అయిపోయింది అలా. సో ఒక అంతకుముందు ఎంత భయంకరంగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు గడ్డిపోస కంటే కూడా ఇంకా నేను హీనం అనుకుంటుంది. త్రినాదపి సునీచైన తరోరివా సహిష్ణున.
ఒక చెట్టు కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఓర్పు ఉంది ఏనుగుకి. అమానినా మానది, అందరికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది, తను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకోవట్లేదు. కంటిన్యూస్గా గురు మహారాజ్ చెప్పిన మంత్రాన్ని చాంటింగ్ చేస్తుంది మనసులో. ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఎవరన్నా గురు మహారాజ్ పేరు ఎప్పుడైనా చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్లీ దండవత్ చేసి చాలా కన్నీళ్ళు పెట్టుకునేది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఏనుగు ఆ, వైష్ణవ సేవలో ఉంది. సో అది రసికానంద ఠాకూర్ మహారాజ్ మహారాజ్ యొక్క తీరోభావ దినోత్సవం ఈరోజు. శ్యామానంద్ పండిట్ యొక్క డివోటీ. సో వీళ్ళంతా ప్యూర్ డివోటీస్. సో అలాగే మనకు కూడా చాలా దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. ఒక ఏనుగు కన్వర్ట్ అయిపోయింది. మనము ఏదన్నా డివోటీస్ చెప్పారు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఈ విధంగా చేయాలంటే మనం ఇమీడియట్గా తీసుకొని ఫెయిత్, ఆ నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్ళి ఇవన్నీ శాస్త్రాలలో ఉన్నాయి. మనల్ని మనము ఉద్ధరించుకోవాలి, ప్లస్ నలుగురికి ఈ యొక్క కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వాలన్నమాట. అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. చూడ అంత క్రూరుడైన రాజు కూడా మారిపోతాడు. సో ఇది ప్యూర్ డివోటీస్ యొక్క మహిమ. సో ఈరోజు ఆ రసికానంద్ ఠాకూర్ మహారాజ్ యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం. సో దానికి రిలేటెడ్ కథ ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు కామెంట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయొచ్చు. శ్రీల ప్రభుపాదికి కృష్ణ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై హంబుల్ దండవత్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మంచి స్టోరీ చెప్పిండ్రు ప్రభు. దండవత్ మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు. ప్రభు జయ కృష్ణ. ఈ జగన్నాథ బాబాజీ కూడా అపియరెన్స్ డిసపియరెన్స్ డే. ఎస్ ఎస్ ప్రభు. ఆయనది కూడా ఏదైనా పాస్ట్ టైం ఉంటే చెప్పండి. సో జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ యొక్క గురువు. సో మన శిలా ప్రభుపాద్ యొక్క గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, ఆయన యొక్క గురువు గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ, ఆయన యొక్క గురువు అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ యొక్క గురువు జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ. సో జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ ఆయన చాలా ముసలితనంలో ఉండేది. సో ముసలితనంలో ఉండి ఆయన కళ్ళు కూడా ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని ఉండేది అనమాట. ఆయన కళ్ళు తెరిచి చూడాలంటే ఇట్లా చేతులు పెట్టి ఇట్లా 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 ఓపెన్ చేసి మరి చూడాల్సి వచ్చేది. సో ఆయన ఒకసారి ఈ బుట్టలో పెట్టి తీసుకెళ్తుంటే మాయాపూర్ ధామ్లో ఎక్కడైతే చైతన్య మహాప్రభు జన్మ తీసుకున్నాడో అక్కడికి రాగానే ఇమ్మీడియట్లీ ఆ బుట్టల నుంచి దిగిపోయి ఇంకా డాన్స్ చేస్తున్నాడు, కీర్తన చేస్తున్నాడు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఎలా చేస్తున్నాడంటే ఆయన ఎగిరి ఎగిరి డాన్స్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అంత ముసలివాడు అయినా కూడా అక్కడ అన్ని తులసి వనం అదంతా చూశాడు. చూసి ఇది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జన్మస్థలం అని చెప్పారనమాట. సో జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ కూడా చాలా ప్యూర్ డివోటీ. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహాశయ కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకున్నారు. ప్లస్ ఆయన యొక్క ప్యూర్ డివోటీ అని తెలియకుండా ఉండాలని ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఇంటి చుట్టూ చేపల బోన్స్, ఎండిపోయిన చేపలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వేసేవాడు అనమాట. వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు, ఈయన చేపలను కూడా తింటున్నాడు, ఈయనేం డివోటీ అని వెళ్ళిపోయేవారు. కానీ యాక్చువల్లీ ఆయన చాలా ప్యూర్ డివోటీ. వేరే వాళ్ళు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయదు నన్ను, నేను నా భజన నేను చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా చేసేవారు అనమాట. సో అవి కొన్ని పాస్ట్ టైమ్స్ ఉన్నాయి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండాలు ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండాలు ప్రణామం రవి ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండాలు ప్రణామం విజయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాలు ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాలు ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండాలు ప్రణామం. ఎవరికన్నా ఇంకా ప్రశ్న కామెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. చాంటింగ్ ఇంకొక 1-2 minutes ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ప్రభు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దానికి నేను చాలా సార్లు అబ్జర్వేషన్ చేశాను. అది మన యొక్క మనసు బాగలేకనా లేకుంటే శ్వాస మీదనా అనేది అర్థం అవ్వట్లేదు. సో చాంటింగ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైం పడుతుంది ప్రభు. కొందరు 5 minutes లో చేయగలుగుతారు, కొందరు 7 minutes లో చేయగలుగుతారు, కొందరు ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది వాళ్ళకి. సో
మనకి ఏ టైం పడుతుందో అది చూసుకోవాలి. చూసుకొని ఆ విధంగా ఒక నిమిషం ఇది మ్యూట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఈచ్ పర్సన్కి డిఫరెంట్ టైం పడుతుంది బ్రో. కొందరు ఫాస్ట్గా చేస్తారు, కొందరు స్లోగా చేస్తారు, కొందరు మరీ స్లోగా చేస్తారు. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు చాంటింగ్ ఎప్పుడు రష్గా చేయకూడదు. ఫినిష్ చేయాలి, ఇది అయిపోవాలి అన్నట్టుగా బాగా ఫాస్ట్గా చేయడం అట్లా చేయకూడదు అనమాట. సో ఎవరైతే ఎంత టైం తీసుకుంటారో ఆ టైం తీసుకొనివ్వండి. మెయిన్ థింగ్ అంటే చాంటింగ్లో 3 విషయాలు మెయిన్ థింగ్ ప్రభు. ఫస్ట్ థింగ్ మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం చెప్పే హరే కృష్ణ మహామంత్రం స్పష్టంగా పలకాలి ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది మనం ఏదైతే స్పష్టంగా పలుకుతున్నామో అది స్పష్టంగా వినాలి. సో మనం వినాలి. మంచిగా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, మంచిగా వినాలి, ప్లస్ ప్రేమతో కూడిన చాంటింగ్ చేయాలి. సో ఈ 3 ప్రభు చాంటింగ్లో ఈ 3 లక్షణాలు, ఇంకా వేరే ఏమీ లేవు. సో చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు చక్కగా పలకాలి, చక్కగా వినాలి, ప్లస్ ఒక ఫీలింగ్తో భగవంతునికి ప్రార్థన ఫీలింగ్తో చేయాలి. ఓకే. ఎక్కువ టైము తక్కువ టైము అది ఒక్కొక్కరు డివోటీ ఒక్కొక్క స్పీడ్లో వెళ్తారు. అంటే ఇంత ముందు నాకు 7 మినిట్స్ అట్లా పట్టేది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఇంకొక 1.5 మినిట్ పడుతుంది. ఇట్స్ ఓకే ప్రభు, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దాంట్లో మీరు ఏం చేంజ్ అంటే కొన్ని పర్సనల్ ఇష్యూస్, పర్సనల్ కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ సమ్ టైమ్స్ అవన్నీ గుర్తుకొస్తా ఉన్నాయండి. అసలు మనం ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా, హియరింగ్ చేసినా కూడా. ఎటువంటి గుర్తొస్తున్నాయి ప్రభు? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? అంటే ఏదైనా బ్రదర్స్ కు మనకున్న పాస్ట్ టైమ్స్ కానీ, బ్రదర్ చనిపోయి ఇప్పుడు 2 months అవుతాను. సో వాడికి మనకున్న పాస్ట్ టైమ్స్ ప్లస్ వాడు మనకున్న సపోర్ట్, ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ కొంచెం ఇవన్నీ కొంచెం వాళ్ళ బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నది కాబట్టి అంటే స్ట్రెస్ ఏం లేదు కానీ బట్ సమ్ టైమ్స్ ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఎస్ ప్రభు. అంటే మనకు ఏమన్నా రాగద్వేష ఇటువంటి ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు అవి మన చాంటింగ్లో వస్తూ ఉంటాయి. మన చాంటింగ్లో ఏదైనా సన్నివేశాలు, సంఘటనలు వస్తున్నాయంటే మనం వాటికి సంగత్వంలో ఉన్నామని అర్థం, అటాచ్మెంట్లో ఉన్నామని. దాని ద్వారా మనం ఏం చేయాలంటే కృష్ణ దగ్గరికి, చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి గట్టిగా ప్రే చేయాలి. గట్టిగా ప్రే చేసేసి మనం వాళ్ళని, ఇంకా చనిపోయిన వాళ్ళని మనం ఎట్లాగో బ్యాక్ తీసుకురాలేము కాబట్టి మనము ఏం చేయాలో అది చేయండి. ఏ విధంగా పాటించాలో అది పాటించండి. టైం పడుతుంది కానీ మీరు భగవంతుణ్ణి ప్రేయర్ చేయండి, భక్తుల బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి. స్లోగా మీరు అట్లీస్ట్ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. ప్లస్ ఇంకో అటాచ్మెంట్ కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కాబట్టి మనకు ఉంటుంది, అది సహజం. అది అంత ఆర్టిఫిషియల్గా మనం తీసేయలేం దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. దానికి టైం ఇవ్వండి, ప్లస్ భగవంతునికి ప్రేయర్ చేయండి. ప్రేయర్ చేసి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏమీ లేదు, చేసే వరకు ఆల్రెడీ చేసాము, ఇంకా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని మనం తీసుకురాలేం కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మంచిగా ప్రే చేయండి. బట్ ఇక అలా చేయండి. అది ఏంటి, అది ప్రేమతో. ఇది రాగ, వీతరాగ భయం. ఒకవేళ క్రోధ ఎవరైనా, అంటే మీరని కాదు, వేరే అందరు జనరల్గా చెప్తున్నాను అందరికీ. ఎప్పుడన్నా మనకి చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా గొడవ గుర్తొస్తుంది, ఏదైనా ఒక సంఘటన మనకి గాయమైన సంఘటన గుర్తొస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం చాంటింగ్ ఆపేసి ఎవరు మనకు గుర్తొస్తున్నారో మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ మేలు గురించి చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రార్థన చేయాలి. వాళ్ళు బాగుండాలి అని ప్రార్థన చేయాలి. మన యొక్క బెస్ట్ ప్రేయర్, మనం చేసే అన్ని ప్రేయర్స్లో అది బెస్ట్ ఉండాలన్నమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళ గురించి ప్రేయర్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ మనకు ఆ కోపము మన చాంటింగ్లో వచ్చి డిస్టర్బ్ అయ్యే సన్నివేశాలు తగ్గుతాయి. ఇది గురు మహారాజ్ చెప్పారు. ఈ ప్రశ్న ఎవరు అడుగుతారో వాళ్ళు బ్లెస్డ్ అని చెప్పారు మహారాజ్. ఈ ప్రశ్న సమాధానం ఎవరు వింటారో వాళ్ళందరికీ ఈ బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయని చెప్పారు. సో మనకి చాంటింగ్లో ఏదైనా ఇలా అవుతుంది అంటే ముందు వెళ్ళి మనం ప్రేయర్ చేయాలి భగవంతునికి. ప్రేయర్ చేసి, ఒకవేళ కోపంగా ఉంటే వాళ్ళ గురించి మంచిగా ప్రేయర్ చేయాలని. మనకు రాగా ప్రేమ ఉండి దూరం అయ్యారనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం ప్రేయర్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ఇది మనం అటాచ్మెంట్లో ఉన్నాము, ఈ అటాచ్మెంట్ కూడా మంచిది కాదు మనకి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన అదే విధంగా ఉండే కదా భరత్ మహారాజ్,
భరత్ మహారాజ్ ఏం చేశాడు? ఆయనే రాజ్యాన్ని వదిలేశాడు, భార్య పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేశాడు. వదిలేసి వచ్చి అడవిలో ఒక కుటీరం కట్టుకొని జీవిస్తున్నాడు. ఒకరోజు జింక దొరికింది. పులి తరుముతుంటే జింక పుట్టిన తర్వాత ఆ జింకని తీసుకొచ్చి జింకని పెంచుతూ చాంటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ జింక ఎటు వెళ్ళింది అని చూస్తున్నాడు. చాంటింగ్ ఇక్కడ బ్యాగ్ ఇలా పట్టుకొని అటు ఇటు ఇటు చూస్తున్నాడు. ఆ జింక ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఏమైనా తోడేలు తినిందా, పులి తిన్నదా, లేకపోతే సింహం వచ్చిందా, అట్లా. ఆయన యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కూడా జింక పైన ఒక కన్నేసి ఉంచుతాడు అనమాట. అలా సో అట్లా ఆఖరి గడియలలో జింక గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఇది అటాచ్మెంట్, రాగా. సో ఇటు రాగా అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు, అటు ద్వేష కోపం ఉండకూడదు వేరే వాళ్ళ మీద. సో ఈ రెండు చూసుకోవాలి మనం. మన చాంటింగ్లో అది హెల్ప్ అవుతుంది, మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట. తెలియజేసినప్పుడు ఇమీడియట్లీ ప్రేయర్స్ చేసి దాని నుంచి మనం బయటికి రావడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకేనా ప్రభు? ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ద్వేషం అంటే ఎవరి మీద ఏం లేదు, బట్ మన మీద అందరికి ఎఫెక్షన్ వాళ్ళ మన పడి రైట్. సమ్టైమ్స్ పూర్తిగా ఆన్సర్ చెప్పాను అందరికి, మీరన్నీ కాదు. అట్లా అందరికి వనుకొచ్చింది ప్రభు మీరు చెప్పింది ఆన్సర్. ప్రభు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు కరుణానిధి కృష్ణమూర్తి ప్రభు. అంటే ప్రాక్టికల్లీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ప్రభు, ప్రాక్టికల్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ప్రతిదీ. సో ఆ ఫీల్ అంటే అంటే కొంత చిన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ వల్ల టైం ఎక్కువ తీసుకుంటానేమో. బట్ హియరింగ్ అనేది ఉన్నది స్టిల్, మళ్ళా అది ఏదో సైడ్ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నది. మనం ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామన్నా కూడా ఒక 7-8-10 చేసినాం అనుకోండి, సో మళ్ళా కొంచెం జనరేషన్స్ అటాచ్మెంట్ వీత రాగా ఉంది, ప్రేమ, దాని నుంచి మీరు బయటికి రావాలి. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. ఎస్ రాధికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అంటే అటాచ్మెంట్ ఇంట్లోనే ఎంతైనా అది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా ప్రభుజీ, అలా మనం ఎలా సర్ది చెప్పుకోవచ్చు ప్రభుజీ మనల్ని మనం? సో సాధనా భక్తి మాతాజీ. సాధన అంటే ఏంటి? ప్రాక్టీస్. మనం భక్తి ఇప్పుడు ఏ భక్తిలో ఉన్నాం? మనం సాధనలో ఉన్నాం. సాధన అంటే ఏంటి? మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. సో మనం మైండ్కి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎస్, మనము ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు, గట్టి అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. అట్లా అని పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేయమని కాదు. ఈ వంట చేసే టైంకి వంట చేసి పెట్టాలి వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి ఏమైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి టైం ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ చేయాలి. అవన్నీ మనం చేసే డ్యూటీస్ అన్నీ చేయాలి. కానీ తల్లిదండ్రులుగా లేదా మంచి డివోటీగా మనం చేసేది మనం గ్యారంటీ చేయాలి. మనం పంచే ప్రేమ పంచాలి. మనం చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ మనం చేయాలి. తల్లిగా మనం ఏమేం చేయాలో అవన్నీ చేయాలి. తండ్రిగా ఏమేం చేయాలో అవన్నీ చేయాలి. భర్తగా, భార్యగా మనం ఏమేమి డ్యూటీస్ చేయాలో అవన్నీ చేయాలి. అవి చేయకుండా నేను ఇప్పుడు డివోటీ అయిపోయినాను, అన్నీ మీరే చూసుకోండి అని మనము వదిలేయకూడదు. అప్పుడు అదేమవుతుంది? మనం చేసే పని మనం చేయట్లేం, అది తప్పు అవుతుంది. సో ఎస్, డ్యూటీస్ సరిగా చేయాలి, కానీ వ్యామోహం ఉంచుకోకూడదు. పిల్లల పట్ల అయినా సరే, మన బంధువుల మన యొక్క భార్యాభర్తల పైన సరే, మన యొక్క తల్లిదండ్రుల పట్ల అయినా సరే వ్యామోహం ఎక్కువగా పెట్టుకోకూడదు. మరీ ఎక్కువగా సంగత్వం పెట్టుకోకూడదు. కొన్ని చెప్తాను మీకు, మనకు అటాచ్మెంట్ ఉందా ఎట్లా అనేది. మనం పడుకొని ఏదైనా ఇమ్మీడియట్లీ లేచి దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ మనం లేవగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేస్తుంది అదే గొడవ గుర్తొస్తుంది మళ్ళీ, లేదా అదే ప్రేమ గుర్తొస్తుంది, లేదా అదే బాధ గుర్తొస్తుంది. అప్పుడు ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి? ఇమ్మీడియట్లీ మనం అటాచ్మెంట్ ఉంది అని అర్థం, మనకు సంగత్వం ఏర్పడింది అని అర్థం. సో దాని నుంచి మనం ఇమ్మీడియట్లీ మెల్లమెల్లగా దూరం కావాలి. ఎలా తయారు కావాలి అంటే, కుడుక ఉంది కదా, ఒక కొబ్బరికాయ ఉంటుంది కదా, ఆ కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు ఆ తెల్లటి కొబ్బరి ఆ చిప్పకి గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది. ఇది అటాచ్మెంట్. మనకు కూడా మన భార్య, భర్త, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, మన యొక్క ఇల్లు, వీటి పైన వ్యామోహం బాగా అలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. సో యాజ్ మనం డివోటీస్ పెరిగి ఎక్కువ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? కుడుక వదులుగా అవుతుంది అనమాట. కొన్ని రోజులు వెనక పగలగొట్టకంటే ముందే దాన్ని ఇలా ఊపామనుకోండి, ఆ కుడుక కదులుతుంది. అంటే కుడుక కొబ్బరి దాని చిప్పకి పట్టుకొని లేదు ఇప్పుడు.
ఎస్, ఆ కొబ్బరిలోనే ఉంది, దాంట్లో నీళ్లు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి, కానీ అది వదులుగా ఉంది. ఇట్లా ఇట్లా అంటే మొత్తం మనం కొబ్బరికాయ పగలగొడితే ఇంకా అది డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. మనం ఏమి కత్తి కానీ స్పూన్ కానీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కూడా అలా ఉండాలి, రెడీ కావాలి. మన ప్రాణం పోయే టైంకెల్లా మనం ఆ వదులు కుడకగలగా కావాలి. అన్ని మన బంధవ్యాల నుంచి మనం వ్యామోహాలు వదిలేసేయాలి, డ్యూటీ చేయాలి. సో అది మనం చెక్ చేసుకుండాలి, ప్రతిసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ, మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి. ప్లస్ మనం పొద్దుగాల లేవగానే లేదా మధ్యలో రాత్రిలో నిద్ర లేవగానే ఎవరు గుర్తొస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది వ్యామోహం. మన దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఎలా ఏమంటున్నాం మనం? కృష్ణ అంటున్నామా లేదా ఇంకేమని అంటున్నామా? మనకు ఆపద అమ్మా వచ్చినప్పుడు అన్నా అమ్మా అన్నా ఎస్, మార్చుకోవాలి ప్రభు. అదే సాధన, మనం మార్చుకోవాలి. సో అలా అమ్మ అన్నప్పుడల్లా అయ్యో నేను ఏంటి ఇప్పుడు అమ్మ అన్నాను అని. ఇంకా పెద్ద ఆపద వచ్చింది అనుకోండి, అమ్మ అనుకుంటూ చనిపోతే ఏమవుతాం? మగవాళ్ళు, పురుషులు ఏమవుతారు? స్త్రీలాగా పుడతారు, రైట్? సో ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనం కృష్ణ అనుకోవాలి. గోవింద, రామ, కృష్ణ. సో మనం ఎంత బాధలో ఉన్నా సరే, ఏ టైంలో పడ్డా సరే, ఎందుకు నేను కృష్ణాన్ని ఆలోచించట్లేదు, ఇంకా నేను చాలా వర్క్ చేయాలి అని ఇంకా దృఢ నిశ్చయంతో భాగవతం క్లాస్ వినాలి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మొత్తము కృష్ణ కథతో నింపేయాలన్నమాట. ఆ నింపేసే ప్రయత్నంలో ఫ్యామిలీ డ్యూటీస్ చక్కగా చేయాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఫ్యామిలీ డ్యూటీస్ చేయాలి కానీ నిస్సంగత్వంలో ఉండాలి. ఇప్పుడు అర్జునుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్. యుద్ధం చేసి 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 వచ్చాడు. రాగానే ఫస్ట్ టైం తెలుసుకున్నాడు తన కొడుకు మరణించాడని. కింద పడి ఏడుస్తున్నాడు, రాత్రంతా నిద్రపోలేదు. సో అది ఓకే. తెల్లారి ఏం చేశాడు? మళ్ళీ యుద్ధం చేశాడు. సో అది డివోటీ, మనం అలా ఉండాలి. అదే ద్రోణాచార్యుడు ఏం చేశాడు? ద్రోణాచార్య కొడుకు ఆయన చనిపోలేదు, చనిపోయాడని అబద్ధం చెప్పారు. అది చెప్పగానే ఈ అస్త్రాలన్నీ వదిలేసి ఇంకా ఇంకా నా కొడుకు చనిపోయాడు ఎట్లా ఎట్లా అని చెప్పేసి తపస్సులోకి వెళ్ళిపోతారు. సో అప్పుడు వచ్చేసి ఆయన సంహరిస్తారు. సో అలా కాకూడదు. మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ, మనం చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి. ఇటువంటి మనకు తెలిసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అలర్ట్గా ఉండాలి. సో రాధికా మాతాజీ చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు. మీకు హెల్ప్ అయిందా మాతాజీ? ఆన్సర్ దొరికిందా? ఓకే ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఈ చాంటింగ్ అంటే బయటికి అట్లా మనం బాగా చేయడం వల్ల బ్రీతింగ్ అది ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్రభుజీ? ఏం కాదు మాతాజీ, ఏ బ్రీతింగ్కి ఏం ప్రాబ్లం కాదు. సో మనం చాంటింగ్ ఎస్పెషల్లీ మనం మంచిగా బయటికి చెప్పాలి. అంటే మరీ గట్టిగా అరవకూడదు, కానీ మనం అట్లీస్ట్ మనము మనకి మన చెవులకి స్పష్టంగా వినపడాలి. ఆర్ అట్లీస్ట్ మన ముందట ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒకటే రూమ్ లో ఇద్దరం ఉన్నాం, మన ముందటి వ్యక్తి కూడా వాళ్ళు చాంటింగ్ చేయట్లేరు అనుకోండి, మనం అప్పుడప్పుడు అలా ఇలా వెళ్తూ అన్ని రూమ్లో తిరుగుతూ ఉండాలి చాంటింగ్. మన డివోటీస్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ డివోషనల్ సర్వీస్ తీసుకురావడానికి ఇది ఒక చిట్కా. సో మనం ఎవరైనా డివోటీ అయ్యారనుకోండి, ఏం చేయాలి? చాంటింగ్ బాగా పట్టుకొని ఏదో మూలలో కూర్చొని సీక్రెట్గా చాంటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అన్ని రూమ్లోకి తిరగండి. ప్రతి బెడ్రూమ్లో కొద్దిసేపు చేయండి, కిచెన్లో కొద్దిసేపు చేయండి, హాల్లో కొద్దిసేపు చేయండి, పైన కొద్దిసేపు, కింద కొద్దిసేపు, ఇంటి వెనకాల, ఇంటి ముందట అందరికీ వినపడేలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ చాంటింగ్ చేయండి. సో రోజు పడుకునేటప్పుడు బెడ్ టైం స్టోరీ చెప్పండి. మీరు ఏ కథ విన్నారో అది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పండి. వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీరు అది చెప్తూనే ఉండండి. అలా వింటూ 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 నిద్రపోతారనమాట. సో ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ భక్తిలోకి వస్తారు. సో నేను డివోషనల్ సర్వీస్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రతి రూమ్లోకి వెళ్ళేవాడిని, ప్రతి కిచెన్లోకి వెళ్ళేవాడిని, అందరు ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చాంటింగ్ చేసేవాడిని, ఇంట్లో ఇక్కడ అంతటి. తర్వాత రోజు నైట్ కథ చెప్పేవాడిని. సో ఫస్ట్ మా కొడుకు చెప్పేవాడిని. మా కొడుకు చెప్తుంటే మా వైఫ్ వినేది. ఆ తర్వాత ఆమె కొన్ని రోజులు బెడ్ టైం స్టోరీ చెప్పమని, ఏదైనా చదివావు కదా ఇవాళ, ఏదైనా ఒక కథ చెప్పు అని ఆమె అడిగేది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మా కూతురుకు చెప్తున్నాను. అట్లా అదేమవుతుందంటే శ్రవణం, కీర్తనం. మనం చెప్పే టైంలో ఏమవుతుంది? అది కీర్తనం అవుతుంది, వాళ్ళు వినే వాళ్ళకి అది శ్రవణం అవుతుంది. సో 2 లిమ్స్ ఆఫ్ భక్తి ఆల్రెడీ అయిపోతున్నాయి అక్కడ. సో మనము ఎవరికైనా భక్తి ఇవ్వాలి అంటే ఓన్లీ కృష్ణ కథ వినిపించడం అంతే. కృష్ణ కథ వినిపిస్తే
ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ప్యూరిఫై అయిపోతారు, ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే. సో ఇది మనం అంటే మరీ వాళ్ళు బాగా ద్వేషించి బాగా దూషిస్తున్నారనుకోండి, అప్పుడు మనం చేయలేము. కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ట్రై చేయాలి, ఒక మంచి కథ ఉంది అని అట్లా. ఎవరైనా వినే వాళ్ళకన్నా చెప్పాలి. వినే వాళ్ళను మనం ఎట్లా ఏం చేయలేము, వినే వాళ్ళకి చెప్పాలి అట్లీస్ట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు.